Good evening, students. Today we are going to see the body fluids and circulation. Already we finished the digestion and absorption. Now we are going to see body fluids and circulation. So in this lesson we discuss about the body fluids and the circulatory pathway of human beings. Okay. So in body fluids, most important body fluids of human beings is blood, okay, and lymph. So a lot of the body fluids are there in our body. The most important is blood and lymph. So the blood and lymph is essential for to circulate the nutrients, oxygen to each and every tissues and organs. Okay. So we already know the tissues is a group of cells, the organ is a group of tissue, the organism is a group of organ. Okay. So each and every organ or every tissues require oxygen and nutrients. Okay. And essential nutrients. They are provided by blood. Okay, blood and lymph is used to transport the substances, essential substances, and also remove the waste product. And also remove the waste product from the tissues or the organs. In simple organisms like sponges and coelenterates, circulate water from their surroundings. Okay, they are circulate the water from their surroundings through their body cavities. Okay, to facilitate the cells to exchange these substances. In higher organisms like in human beings, they have a specialized body fluids like blood and lymph. So now we are going to see about the blood. Blood is a special connective tissue. There's nothing but blood is a loose connective tissue. Okay, blood is a loose connective tissue. It composed of plasma and formed elements. Okay, blood is a major composition of plasma and formed elements. Yeah, plasma is the liquid portion, formed elements is the solid portion. So first plasma. Plasma is a straw-colored fluid. A straw-colored fluid. It is a viscous nature. It constitutes 55% of the blood. Just total blood. Plasma is 55%. Okay, next the formed elements is 45%. Okay. So in 55% of plasma contains 90 to 92% of water. So plasma is fully made up of, so 90 to 92% is made up of water, and proteins contribute 6 to 8%. So 90 to 92% water, 6 to 8% protein. So what are the proteins are there? Means the major proteins are fibrinogen, globulin, and albumin. Okay, these are the major proteins present in a plasma. They are fibrinogen, globulin, and albumin. So the fibrinogen is a blood clotting protein. Fibrinogen is called a blood clotting protein. The globulins, there are a lot of types of globulins, alpha, beta, gamma. The alpha globulins and beta globulins are essential to regulate the acid-base balance along with albumins. So the globulins, it is also the portion of protein. அதில் நமக்கு மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா காமா குளோபுலின் அப்படின்றது இம்யூனோகுளோபுலின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். காமா குளோபுலின்ஸ் ஆர் immunoglobulins. It is essential for the immunological reactions. Okay, immunological reactions globulins are essential. Next albumin. Albumin வந்து actually mainly அதோட major role அப்படின்னு பார்த்தோம்னா albumins are mainly involved in the acid base balance. Blood volume is maintained by albumin. So இங்க 1 by 1 கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. Fibrinogen are needed for clotting.
So fibrinogen is the clotting or coagulation of blood. Okay, coagulation or nothing but clotting. Globulins primarily are involved in the defense mechanisms. Mostly involved in the globulin defense mechanism because the gamma globulin, that is the immunoglobulins, are involved in the immunological reactions. Next, albumins help in the osmotic balance. So electrolyte balance, osmotic balance, blood volume is maintained by albumin. Albumin என்ன பண்ணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா osmotic balance, blood volume maintenance, electrolyte balance இதெல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணக்கூடியது albuminoட ரோல். So apart from this, plasma also contains small amount of minerals. The plasma is also contain minerals, sodium, calcium, magnesium, bicarbonate and chlorine. Okay, these are there in a plasma. Glucose, amino acid, lipids, etc. is also there in plasma. The plasma is also contain organic and inorganic matter. The inorganic matter includes sodium, calcium, magnesium, bicarbonate, chlorine. The organic matter includes glucose, amino acid, lipids. Okay. Next, factors for coagulating or clotting blood are also present in the plasma in an inactive form. So fibrinogens are present in the inactive form. Nogen means inactive. Okay. So we already discussed in digestion lesson. Pepsinogen is the inactive form of pepsin. Reninogen is the inactive form of renin. So similarly, fibrinogen is the inactive form of fibrin. Okay. The plasma without the clotting factor is called serum. Okay. So plasma without the clotting factor is called serum. So what are the factors are there in a plasma, or what are the components are there in a plasma? Plasma contain water 90 to 92%, 6 to 8% protein, especially albumin, globulin, and fibrinogen. Next, inorganic constituents include sodium, calcium, magnesium, bicarbonate, chlorine, and organic constituents includes glucose, amino acids, lipids, etc. Okay. Next, we are going to see formed elements. Formed elements includes erythrocyte, leukocyte, and platelets. Erythrocyte is nothing but RBC, leukocyte is nothing but WBC, and platelets are nothing but thrombocytes. The platelets are called thrombocytes, are collectively called formed elements. And they constitute nearly 45% of the blood. Okay, so 55% plasma, 45% is formed elements. So now we see one by one. The erythrocyte are nothing but red blood cell. Is most abundant cells in the blood. Okay, because the 5 to 5.5 millions of RBCs per millimeter cubic or cubic millimeter of blood. Okay, so it is the most abundant cell. They are formed from red bone marrow. So all the blood cells are formed from bone marrow. So the erythrocytes are formed from red bone marrow. So the process is called erythropoiesis. Okay, the formation of erythrocyte is called erythropoiesis. Okay, the formation of blood is called hemopoiesis. Okay, the formation of RBC is called erythropoiesis. So the erythropoiesis, the process is used to form the RBC. So the RBCs, the count is 5 to 5.5 million per cubic millimeter. So the shape of nucleus in RBC is the in immature RBC have nucleus. Okay, the immature RBC have nucleus. The mature RBC doesn't have a nucleus because the place is replaced by mitochondria. Sorry, the place is replaced by hemoglobin. Okay,
So actually RBC matured RBC ல வந்து நியூக்ளியஸ் இருக்காது. Immature RBC have a nucleus. When it converted into maturation, the nucleus is replaced by hemoglobin. Replace பண்றது hemoglobin replace பண்ணிடும் nucleus. Okay, the RBC ஓட shape அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா it's a biconcave shape. So biconcave shape. So ரெட் கலருக்கு காரணம் என்னன்னா அதுல இருக்கக்கூடிய ஹீமோகுளோபின். Okay, hemoglobin is a red colored pigment. Red color pigment. The central metal atom of hemoglobin is iron. Okay, iron is the central metal atom of hemoglobin. So the healthy individual has 12 to 16 grams of hemoglobin in every 100 ml of blood. So the normal value of hemoglobin is 12 to 16 gram per 100 ml of blood. So the hemoglobin is essential for the transport of oxygen. That's why the hemoglobin is called oxygen boat. Okay. RBC, the lifespan of RBC is 120 days. Okay, 120 days. After they are destroyed in the spleen. That's why the spleen is called graveyard of RBC. இந்த ஓவராலாக நம்ம எரித்ரோசைட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எரித்ரோசைட்ஸோட நார்மல் கவுண்ட் எவ்வளோ இருக்கும் 5 to 5.5 மில்லியன் பெர் கியூபிக் மில்லிமீட்டர். ஓகே, அதில் வந்து என்ன இருக்காது, நியூக்ளியஸ் இருக்காது. இம்மெச்சூர் ஆர்பிசி ஹாவ் ஒன்லி நியூக்ளியஸ். மெச்சூர் ஆர்பிசி ஹாவ் doesn't have a nucleus. That place is replaced by hemoglobin. Okay, ஆர்பிசியோட ஷேப் அப்படின்னு பார்த்தா இட்ஸ் அ பைகான்கேவ் ஷேப். ஆர்பிசி இஸ் அ பைகான்கேவ் ஷேப். அதுல ரெட் கலர் ஆர்பிசியோட ரெட் கலருக்கு ரீசன் அதுல கூடிய ஹீமோக்ளோபின். ஹீமோக்ளோபின் என்ன பண்ணுன்னா கேரியர் ஆஃப் ஆக்சிஜன். ஹீமோக்ளோபின் இஸ் ஆக்டஸ் கேரியர் ஆஃப் ஆக்சிஜன். அதனால என்ன சொல்றோம், ஆக்சிஜன் போட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ த நார்மல் கவுண்ட் ஆஃப் ஹீமோக்ளோபின் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 12 to 16 grams per 100 ml. ஸோ 100 ml பிளட்ல எவ்வளோ இருக்கும், 12 to 16 grams இருக்கும். ஸோ ஆர்பிசியோட லைஃப் ஸ்பேன் 120 days. So after that, it will be destroyed in this spleen. Spleen la poi destroy agum. That's why the spleen is called graveyard of RBC. Okay. So each and every line is important in this lesson. It's not only in this lesson. எல்லா லெசன்லையுமே எல்லா லைனும் இம்பார்ட்டன்ட் பயாலஜியை பொறுத்த வரைக்கும். ஈஸிலி வி கேன் ஏபிள் டு ஸ்கோர் 360 இன் பயாலஜி லைன் பை லைன் தெரிஞ்சிருந்தா. நெக்ஸ்ட் leukocytes. Leukocytes are known as WBC. Okay, leukocyte is known as WBC. They are colorless. Okay, ஏன்னா ஏன் அது கலர்லெஸ்ஸா இருக்கு, due to the lack of hemoglobin. Okay. They are nucleated and are relatively lesser in number. So cubic millimeter. So the normal level of WBC is 6,000 to 8,000 cubic millimeter. Okay. Leukocytes are short-lived. Leukocytes are short-lived. Actually 2 to 4 weeks. The lifetime of 2 to 4 weeks. We have two main categories in WBC. WBC ல ரெண்டு கேட்டகரி இருக்கு. ஒன்னு வந்து granulocyte அப்படின்னு சொல்லுவோம். இன்னொன்று வந்து A granulocyte. Okay, granulocyte and A granulocyte. In granulocyte, we have a three kind of cells. Okay, neutrophil, eosinophil, basophil. It actually WBC அப்படிங்கிறது leukocyte. அது வந்து ஒயிட் கலர்ல இருக்கிறது காரணம் it doesn't contain a hemoglobin. Okay, they are nucleated. Contain a nucleus. Okay, so இதோட கவுண்ட் எவ்வளவு இருக்குன்னா 6,000 to 8,000 per cubic millimeter. இது வந்து ஷார்ட் லிவ்டு. leukocytes are short lived. ரெண்டு கேட்டகரியா பிரிக்கணும். அதுல granulocyte, A granulocyte. Granulositesல இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் செல்ஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நியூட்ரோஃபில், ஈஸ்னோஃபில், பேசோஃபில். ஓகே, அண்ட் A granulocyte, lymphocytes and monocytes are there.
ஓகே. ஸோ இதுல லீகோசைட்ஸ்லேயே மோஸ்ட் அபண்டன்ட் லீகோசைட்ஸ் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நியூட்ரோஃபில். WBCல 60 to 65% of WBC is neutrophil. 60 to 65% of WBC is neutrophil. And 0.15 to 1% is basophil. 0.5 to 1% is basophil. So the most abundant cell அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூட்ரோஃபில். அதே மாதிரி ஈஸ்னோஃபில்ஸ் எத்தனை பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 to 3%. ஈஸ்னோஃபில்ஸ் ஆர் 2 to 3%. ஓகே. நெக்ஸ்ட் மோனோசைட்ஸ். Monocytes are 6 to 8%. Monocytes எத்தனை பர்சன்ட் பார்த்தீங்கன்னா 6 to 8%. And lymphocytes are 25%. 25%, exactly 23%. So here mentioned 20 to 25%. அப்போ லீகோசைட்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய செல்ஸ் கிரானுலோசைட், ஏ கிரானுலோசைட்னு செப்பரேட் பண்றோம். கிரானுலோசைட்ஸ்ல என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஈஸ்னோஃபில், பேசோஃபில், நியூட்ரோஃபில். அதுல நியூட்ரோஃபிலோட கவுண்ட் வந்து 60 to 65%. பேசோஃபில் 0.5 to 1%. Basophil 0.5 to 1%. Eosinophil 2 to 3%. Okay. Monocytes 6 to 8%. Lymphocyte 20 to 25%. Twenty to 25%. Okay. So இதோட ரோல் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி நியூட்ரோஃபிலும் மோனோசைட்டும் இஸ் ஆக்ட் அஸ் அ பாகோசைட்டிக் செல்ஸ். ஓகே. நியூட்ரோஃபில் அண்ட் மோனோசைட்ஸ் ஆக்ட் அஸ் அ பாகோசைட்டோசிக் செல்ஸ். பாகோசைட்டோசிஸ் அப்படின்னா செல் ஈட்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே. செல் ஈட்டிங். ஓகே. பாகோசைட்டோசிஸ்னா என்ன இருக்கும்? ஃபாரின் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து என்கால்ஃப் பண்ணி டைஜஸ்ட் பண்ணக்கூடியதான் பாகோசைட்டோசிஸ். ஓகே. அதுல பின்னோசைட்டோசிஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு. ஓகே. பின்னோசைட்டோசிஸ் மீன்ஸ் செல் ட்ரிங்கிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம். பின்னோசைட்டோசிஸ் மீன்ஸ் செல் ட்ரிங்கிங். பாகோசைட்டோசிஸ் செல் ஈட்டிங். பின்னோசைட்டோசிஸ் ஆர் செல் ட்ரிங்கிங். ஓகே. சரி. இதுல ஆக்சுவலி பேசோஃபில்ஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பேசோஃபில் செக்ரேட்ஸ் vasoactive amines. Basophil secretes vasoactive amines. Basophil secretes vasoactive amines. Vasoactive amines includes histamine, serotonin, heparin. Okay. Vasoactive amines includes histamine, serotonin, heparin, etc. So what is the role of basophils means? They releases the vasoactive amines against the inflammatory. So against the inflammatory components. Okay. So inflammatory components means infection causing microorganisms. Okay. Infection causing microorganism or infection causing inflammation causing toxins. அதுக்கு against என்ன பண்ணும் basophils? Histamine, serotonin, heparins எல்லாம் ரிலீஸ் பண்ணி அதை டெஸ்ட்ராய் பண்ணும். So eosinophils is also involved in the resist the infections. ஸோ ஈஸ்னோஃபில் எப்போ இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன் அப்போ ஈஸ்னோஃபிலோட கவுண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன் அப்போ ஈஸ்னோஃபிலோட கவுண்ட் வந்து பிளட்ல இன்க்ரீஸ் ஆகும். நாட் ஓன்லி த ஈஸ்னோஃபில், IgE, ஆக்சுவலி இம்யூனோகுளோபுலின் இ, அதுவும் என்ன ஆகும்? அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன்ஸ் அப்போ இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ எதுக்காக இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவோம்? அது போய் டெஸ்ட்ராய் த அலர்ஜன்ஸ். ஓகே. அலர்ஜன்ஸை வந்து டெஸ்ட்ராய் பண்ணும். அதுக்காக ஈஸ்னோஃபிலோட கவுண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது. நெக்ஸ்ட் லிம்போசைட்ஸ். லிம்போசைட்ஸ்ல 2 டைப்ஸ் இருக்கு. பி லிம்போசைட், டி லிம்போசைட்ஸ். ஓகே. பி லிம்போசைட், டி லிம்போசைட்ஸ் ரெண்டுமே இம்யூனாலஜிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ்ல இன்வால்வ் ஆகும். ஓகே. பி லிம்போசைட்ஸ் அப்படிங்கிறது இஸ் ஃபார்ம்டு ஃப்ரம் தி போன் மேரோ. தட்ஸ் வை இட் இஸ் a பி லிம்போசைட். போன் மேரோல இருந்து ஃபார்ம் ஆகுறதுனால அதை என்ன சொல்றோம்? பி லிம்போசைட் அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகே.
அதே மாதிரி T lymphocytes அப்படிங்கிறது thymusல இருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிறனால it is called T lymphocytes. Okay, both are responsible for immune responses. Okay, immunological reactionsல involve ஆகும். சரியா? Next platelets. Platelets are called thrombocytes. Okay, platelets are called thrombocytes. So it is produced from the specialized cells in the bone marrow. Okay, and because all the blood cells are formed from bone marrow, அதில் ஒரு ஸ்பெஷலைஸ்டு செல்ஸ் பிளேட்லெட்ஸ் ஃபார்ம் ஆனதுக்கு ஒரு ஸ்பெஷலைஸ்டு செல்ஸ் இருக்கு, தட் இஸ் கால்டு மெகாகாரியோசைட்ஸ். Megakaryocytes is a cell, the specialized cells present in the bone marrow responsible for the production of thrombocytes or nothing but platelets. Okay. Okay. So blood normally contains 1.5 lakhs to 3.5 lakhs of platelets. 1.5 lakhs to 3.5 lakhs of platelets per cubic millimeter. So platelets ஓட மேஜரா எதுல இன்வால்வ் ஆகும், பிளேட்லெட் ரிலீஸ் பண்ணக்கூடிய சப்ஸ்டன்ஸ் எதுல இன்வால்வ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளட் கிளாட்டிங்ல இன்வால்வ் ஆகும். பிளட் கிளாட்டிங் ஆர் coagulation of blood. இந்த நம்பர்ஸ் டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா, பிளேட்லெட்டோட கவுண்ட் டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா, இட் காசஸ் எக்ஸசிவ் லாஸ் ஆஃப் பிளட் ஃப்ரம் த பாடி. ஓகே, பிளேட்லெட்டோட கவுண்ட் குறைஞ்சிச்சுன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளட் லாஸ் ஆகும். ஏன்னா பிளட் கிளாட்டிங் இஸ் இம்ப்ராப்பர். ஸோ பிளட் கிளாட் ஆகலைன்னா பிளட் லாஸ் ஆகும். ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டெங்கு ஃபீவர் வந்தப்பெல்லாம் பிளட் கிளாட்டிங் பிளட் பிளேட்லெட்ஸ் கவுண்ட் வந்து குறைஞ்சிச்சு. ஓகே, ஸோ டெங்கு வந்தப்பையும் பிளேட்லெட் கவுண்ட் குறைஞ்சது. ஓகே, ஸோ நமக்கு ஆர்பிசியோட கவுண்ட் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 5 to 5.5 million per cubic millimeter. WBC 6,000 to 8,000 per cubic millimeter. ஓகேவா? த்ராம்போசைட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் 1.5 lakhs to 3.5 lakhs per cubic millimeter. ஸோ லைஃப் ஸ்பேன் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பிசியோட லைஃப் ஸ்பேன் வந்து 120 days. ஓகே, டபிள்யூபிசி லைஃப் ஸ்பேனுங்கிறது வெரி ஷார்ட் லிவ்டு. ஓகே, அதே மாதிரி பிளேட்லெட்ஸோட லைஃப் ஸ்பேன் பார்த்தீங்கன்னா 10 to 15 days. அதே மாதிரி டபிள்யூபிசியில் பார்த்தீங்கன்னா ஏ கிரானுலோசைட்ஸ் ஆர் தேர். அதாவது சப்டைப்ஸ் எதுல இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டபிள்யூபிசியில் தான் இருக்கும் சப்டைப்ஸ். ஸோ சப்டைப்ஸ் ஆர் தேர் இன் டபிள்யூபிசி, நாட் இன் ஆர்பிசி அண்ட் platelet. ஆர்பிசிலையும் பிளேட்லெட்லையும் there is no subtypes. Okay, ஸோ ரொம்ப முக்கியம். இந்த பிளட்டோட காம்போசிஷன்ஸ் ரொம்ப முக்கியம். பிளட்டோட காம்போசிஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்றோம், மேஜரா 2 கேட்டகரி பண்றோம். ஒன்று வந்து பிளாஸ்மா, இன்னொன்று வந்து ஃபார்ம்டு எலிமெண்ட்ஸ். ஓகே, பிளாஸ்மாக்குள்ள என்னெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர், தென் வந்து ப்ரோட்டீன்ஸ், இன்ஆர்கானிக் மாலிகூல்ஸ், ஆர்கானிக் மாலிகூல்ஸ். ஓகே, ஃபார்ம்டு எலிமெண்ட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் எரித்ரோசைட், லீகோசைட் and platelets. So next blood groups. Okay, blood groups. So blood group பொறுத்த வரைக்கும் we have different types of blood groups. Okay, அதில் வந்து நமக்கு வந்து ஃபாதர் ஆஃப் பிளட் குரூப்ஸ் அப்படின்னு சொன்னா யார் சொல்லலாம், கார்ல் லான்ஸ்டைனர். ஓகே, லான்ஸ்டைனர் தான் டிஸ்கவர் த பிளட் குரூப். அவர் கண்டுபிடிச்ச பிளட் குரூப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏபிஓ பிளட் குரூப்பிங் சிஸ்டம். ஸோ ஏபிஓ பிளட் குரூப்பிங் சிஸ்டம் இஸ் டிஸ்கவர்ட் பை கார்ல் லான்ஸ்டைனர். அதில் ஏ குரூப், பி குரூப், ஓ குரூப் மட்டும்தான் இருந்தது. ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் அவரோட ஸ்டூடெண்ட் ஒரு 10 years கழிச்சு, ஆக்சுவலி 1901 தான் ஏபிஓ பிளட் குரூப்பிங் சிஸ்டமா கார்ல் லான்ஸ்டைனர் வந்து டிஸ்கவர் பண்றாரு. ஓகேவா? ஸோ அதுக்கப்புறம் 10 years கழிச்சு அவரோட ஸ்டூடெண்ட் ஸ்டார்லி, ஓகே, ஸ்டார்லி ஹர் நேம், he discovered AB blood grouping system. Okay, AB blood grouping system சொன்னது அவரோட ஸ்டூடெண்ட். ஸோ அதுக்கப்புறம் 40 years கழிச்சு 1941 தான் நமக்கு RH blood group சிஸ்டமே ஃபைண்ட் அவுட் பண்றாங்க, டிஸ்கவர் பண்றாங்க. யாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேம் கார்ல் லான்ஸ்டைனர் அண்ட் வியனர். கார்ல் லான்ஸ்டைனர் வியனரும் சேர்ந்து RH blood grouping சிஸ்டமா ஃபைண்ட் அவுட் டிஸ்கவர் பண்றாங்க.
ஓகே சரி. ஸோ ஏபிஓ பிளட் குரூப்பிங்ல ஆக்சுவலி எதை வச்சு மீன் பண்றாங்க அப்படின்றதுனா இந்த குரூப்பிங் வந்து the presence or absence of antigens. ஓகே, சர்ஃபேஸ் ஆன்டிஜன் அப்படி சொல்லுவோம். அந்த சர்ஃபேஸ் ஆன்டிஜன் இருந்தா அந்த குரூப் ஓகேவா அப்படின்றத நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்றோம். ஓகே, ஸோ எந்த ஆன்டிஜன் இதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ சர்ஃபேஸ் ஆன்டிஜன் மெயினா ஏபிஓ பிளட் குரூப்பிங் சிஸ்டம்ல 2 சர்ஃபேஸ் ஆன்டிஜன் தான், ஒன்று ஏ இன்னொன்று வந்து பி. இது எங்க பிரசன்ட் ஆயிருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆர்பிசியோட சர்ஃபேஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஆன்டிஜன்ஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் பிளட் குரூப் ஆன்டிஜன் சொல்றோம். ஆர்பிசியோட சர்ஃபேஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஆன்டிஜன் பிளட் குரூப் ஆன்டிஜன். ஆன்டிஜனை வந்து பிளட் குரூப், ஸோ காமனா ஆன்டிஜன் அப்படின்னாலே ஃபாரின் சப்ஸ்டன்ஸ். பிளட் குரூப் ஆன்டிஜன் நம்ம என்ன சொல்லணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அக்ளுட்டினோஜன். பிளட் குரூப் ஆன்டிஜன் இஸ் கால்ட் அக்ளுட்டினோஜன். ஓகே, அதே ஆன்டிபாடி எங்க பிரசன்ட் ஆயிருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிளாஸ்மால பிரசன்ட் ஆயிருக்கும். ஆன்டிபாடிஸ் ஆர் தேர்னா பிளாஸ்மா, ஆன்டிஜன்ஸ் ஆர் தேர்னா ஆர்பிசி. ஓகே, பிளாஸ்மால பிரசன்ட் ஆயிருக்கும் ஆன்டிபாடி. ஆன்டிபாடிஸ் ஆர் கால்டு அக்ளுட்டினின். ஆன்டிபாடி என்ன சொல்லுவோம் அக்ளுட்டினின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஆன்டிஜன் வந்து அக்ளுட்டினோஜன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஆன்டிஜன்ஸ் ஆர் கால்டு அக்ளுட்டினோஜன். ஆன்டிஜன்ஸ் ஆர் கால்டு அக்ளுட்டினோஜன். ஆன்டிபாடிஸ் ஆர் கால்டு அக்ளுட்டினின். சரி, ஸோ எத்தனை பிளட் குரூப் இருக்குன்னு சொல்றோம். ஃபர்ஸ்ட் ஏபிஓ பிளட் குரூப்பிங் சிஸ்டம் கண்டுபிடிச்சது கார்ல் லான்ஸ்டைனர். கார்ல் லான்ஸ்டைனர் இன்வென்டட் ஏபிஓ பிளட் குரூப்பிங் சிஸ்டம். ஏபி பிளட் குரூப் சிஸ்டம் கண்டுபிடிச்சது ஸ்டர்லி, அவரோட ஸ்டூடெண்ட். ஓகே, அப்புறம் 40 இயர்ஸ் கழிச்சு தான் ஆர்ஹெச் பிளட் குரூப்பிங் சிஸ்டம் கண்டுபிடிக்கிறாங்க. ஓகே சரி. ஓகே, இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பிளட் குரூப் கொடுத்துருக்காங்க. பிளட் குரூப் வந்து ஏபி ஏபிஓ. இல்ல ஆன்டிஜன்ஸ் ஆன ஆர்பிசி ஏ குரூப்பா இருந்தா அதே ஆன்டிஜன் தான். ஏ குரூப்பா இருந்தா சேம் ஆன்டிஜன் ஏ. பி குரூப்பா இருந்தா ஆன்டிஜன் பி. ஓகே, ஏபி குரூப்பா இருந்தா ஏ கமா பி ரெண்டுமே ஆன்டிஜன். என்ன பிளட் குரூப்போ அதோட ஆன்டிஜன்ஸ் தான் இருக்கும் நமக்கு. பிளட் குரூப் என்னவோ அதான் ஆன்டிஜன். அதுக்கு எகென்ஸ்டா சொல்றது ஆன்டிபாடிஸ் இன் பிளாஸ்மா. ஓகேவா, இப்போ ஏ பிளட் குரூப் இருந்தா ஏ ஆன்டிஜன், ஆன்டிபாடி பி. பி பிளட் குரூப்பா பி ஆன்டிஜன்ஸ், ஆன்டிபாடி வந்து ஏ ஆன்டிபாடி. அப்படியே ஆப்போசிட். ஏபி பிளட் குரூப் மீன்ஸ் ஏபி ஆன்டிஜன், அதுல என்ன இருக்காது தேர் இஸ் நோ ஆன்டிபாடி in plasma. Plasma doesn't contain any antibodies in AB blood group. Okay. O blood group means it's a zero. Consider this is a zero. Zero means it doesn't contain any antigen. The antigen is but it contains both A antibody and B antibody. Okay. Sure. AB blood group is called a universal acceptor. ஸோ ஓ யாருக்கெல்லாம் கொடுக்கலாம், எல்லா பிளட் குரூப்புக்கும் ஓ கொடுக்கலாம். தட்ஸ் வை இட் இஸ் கால்ட் யூனிவர்சல் டோனார். எல்லா பிளட் குரூப்லையும் பார்த்தீங்கன்னா ஓ மென்ஷன் ஆயிருக்கும். ஓகே, இதுல யூனிவர்சல் அக்செப்டார் யாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏபி. யூனிவர்சல் அக்செப்டர் ஏபி. ஏபி வந்து என்ன பண்ணுவார், எல்லா பிளட் குரூப்பையும் வாங்கிக்குவார். தட்ஸ் வை ஹி இஸ் கால்ட் யூனிவர்சல் அக்செப்டர். என்னென்ன பிளட் குரூப் வாங்குறாரு, ஏபியை கொடுத்தா ஏபி ரிசீவ் பண்ண டைரக்ட் குரூப். அண்ட் ஏ தனியாக கொடுக்கலாம், பி தனியாக கொடுக்கலாம், தென் ஓ கொடுக்கலாம். ஓகே, ஓகே. இதை வந்து ஆக்சுவலாக என்ன பண்ணணும்னா பிளட் குரூப் மேட்ச் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். என்ன பிளட் குரூப் இருக்கோ அவங்களுக்கு ரெஸ்பெக்டிவ் பிளட் குரூப்பை தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் கொடுக்கணும். கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி பீரியடாக செக் பண்ணிக்கணும் அவங்கள. ஓகேவா, ஏன்னா அந்த கம்பேட்டபிலிட்டி அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். ஓகே, கம்பேட்டபிலிட்டி பிளட் குரூப் கம்பேட்டபிலிட்டிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். ஓகே, முடிஞ்சது. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஆர்ஹெச் பிளட் குரூப்பிங் சிஸ்டம். ஓகே, ஆர்ஹெச் பிளட் குரூப்பிங் சிஸ்டம்ங்கிறது இட் இஸ் அனதர் ஆன்டிஜன். இட் இஸ் பிரசன்ட் இன் எதுல பிரசன்ட் ஆயிருந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரீசஸ் மங்கி அப்படின்றதுல இருந்து வந்ததுனால இட் இஸ் கால்டா ஆர்ஹெச் பிளட் குரூப்பிங் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்றோம். ஆக்சுவலி இது என்ன ஃபேமிலியில இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரீசஸ் மங்கி அப்படிங்கிறது மக்காக்கா ரீசஸ் அப்படின்ற ஃபேமிலி.
மக்காக்கா. ஏன்னா இது ஒரு தடவை கேட்டிருந்திருக்கான் கொஸ்டின்ல. ஓகே, மக்காக்கா ரீசஸ். ஓகே, இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நியர்லி 80% ஆஃப் த ஹியூமன்ஸ் ஹாவ் ஆர் ரீசஸ் மங்கி. ஓகே, ரீசஸ் மங்கி பிளட் குரூப் இருந்ததுன்னா தே ஆர் RH பாசிட்டிவ். ஸோ அந்த பிளட் குரூப்போட மேட்ச் ஆச்சுன்னா, ரீசஸ் மங்கி பிளட் குரூப்போட மேட்ச் ஆச்சுன்னா தே ஆர் RH பாசிட்டிவ். அது இல்லைன்னா RH நெகட்டிவ். ஓகே, ஓகே. ஸோ RH நெகட்டிவ் person if exposed to RH positive blood. Okay, RH negative person if exposed to RH positive blood. ஸோ நெகட்டிவ் பர்சன் வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் பிளட் உள்ள என்டர் ஆச்சுன்னா என்ன ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, தேர் பாடி ப்ரொடியூஸ் RH ஆன்டிபாடி. RH ஆன்டிபாடி எகென்ஸ்ட் RH ஆன்டிஜன். ஏன்னா RH பாசிட்டிவ் அப்படின்னா அதுல என்ன இருக்கு? RH ஆன்டிஜன் இருக்கு. அந்த ஆன்டிஜனுக்கு எகென்ஸ்டான ஆன்டிபாடி யாரோட பாடியில ப்ரொடியூஸ் ஆகும்? RH நெகட்டிவ் பர்சன் பாடியில ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஓகே, ஸோ அதனால RH குரூப் வந்து செக் பண்ணிக்கணும் பிஃபோர் டிரான்ஸ்மிஷன். ஓகே, டிரான்ஸ்மிஷன் பண்றதுக்கு முன்னாடி செக் பண்ணிக்கணும். ஓகே, ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி ஒரு கொஸ்டின் கேட்போம். கண்டிப்பா இதை பேஸ் பண்ணி கேட்கிற கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மதர் பாசிட்டிவா இருந்தா என்ன நடக்கும், மதர் நெகட்டிவா இருந்தா என்ன நடக்கும் அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் கேட்போம். ஓகேங்களா, RH இன்காம்பேட்டபிலிட்டி வந்து கீழே சொல்லிக்காங்க பாருங்க. RH நெகட்டிவ் பிளட் ஆஃப் பிரெக்னன்ட் மதர் வித் RH பாசிட்டிவ் பிளட் ஆஃப் த ஃபீட்டஸ். அம்மா என்னவா இருக்காங்க? மதர் வந்து நெகட்டிவ் பிளட்டா இருக்காங்க. ஃபாதர் வந்து பாசிட்டிவ் பிளட்டா இருக்கு. சாரி, ஃபாதர்ன்ற ஃபீட்டஸ் வந்து பாசிட்டிவ் பிளட்டா இருக்கு. So the RH antigen of the fetus do not get exposed to the RH negative blood of the mother in the first pregnancy. So first pregnancy la there is no possibility to mix மதரோட பிளட்டும் பேபியோட பிளட்டும் மிக்ஸ் ஆகிறதுக்கு there is no possibility. ஓகே, வாய்ப்பே இல்லை. ஆனா டியூரிங் இது டெலிவரியில the first child there is a possibility of exposure of the maternal blood to the small amount of the RH positive blood from the fetus. ஓகே, ஃபீட்டஸ்ல இருந்து அந்த பிளாசண்டாவை கட் பண்ணும்போது பேபியோட பிளட் வந்து மதரோட பிளட்ல போய் எக்ஸ்போஸ் ஆயிடுச்சுன்னா மதர் பாடி என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த பாசிட்டிவ் பிளட் உள்ள வந்த உடனே அதுக்கு எகென்ஸ்டான ஆன்டிபாடிய மதர் பாடி ரெடி பண்ணி வச்சிரும். ஓகே, மதர் பாடி ரெடி பண்ணி வச்சிரும். RH அந்த பாசிட்டிவ் ஆன்டிஜனுக்கு எகென்ஸ்டான ஆன்டிபாடிஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி வச்சிரும். ஓகே, ஒன்ஸ் இட் ப்ரொடியூஸ்டு மீன்ஸ் நெக்ஸ்ட் டைம் அதே ஒரு பேபி உள்ள ஃபார்ம் ஆகுது அப்படிங்கிற பட்சத்துல RH பாசிட்டிவ் பேபி நெக்ஸ்ட் டைம் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா இந்த ஆன்டிபாடிஸ் போய் என்ன பண்ணிடும்னா அதை கில் பண்ணிடும். ஸோ கில் பண்ணி அதை லைசிஸ் பண்ண வச்சிரும். ஓகே, so this could be fatal to the fetus or could cause severe anemia and jaundice to the baby. ஓகே, என்ன பண்ணும்னா அதை வந்து என்ன பண்ணும், டெஸ்ட்ராய் பண்ணிடும். இல்லைன்னா இட் மே காசஸ் த லைசிஸ் ஆஃப் ஆர்பிசி லைசிஸ் பண்ணும். ஓகே, அதனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா பேபிக்கு சிவியர் அனிமியா வரும், ஆர் ஜாண்டிஸ் வந்துடும். திஸ் கண்டிஷன் இஸ் கால்டு எரித்ரோபிளாஸ்டோசிஸ் ஃபீட்டாலிசிஸ். ஓகே, எரித்ரோபிளாஸ்டோசிஸ் ஃபீட்டாலிசிஸ் அப்படிங்கிறது பேபி வந்து பாசிட்டிவா இருக்கு, மதர் வந்து நெகட்டிவா இருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பேபிக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. ஆனா வந்து டெலிவரி டைம்ல பிளாசண்டாவை கட் பண்ணும்போது அந்த பிளட் மிஸ்மேட்ச் ஏதாவது ஆச்சுன்னா மதர் பாடி என்ன பண்ணிக்கும், அந்த பாசிட்டிவ் ஆன்டிஜனுக்கு எகென்ஸ்டா ஒரு ஆன்டிபாடியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி வச்சுக்கும். ஸோ செகண்ட் டைம் த சேம் பாசிட்டிவ் பேபி கம்ஸ் மீன்ஸ் இட் வில் ரெடி டு ஃபைட் வித் தட் ஆன்டிஜன். ஓகே, அந்த ஆன்டிஜனோட போய் ஃபைட் பண்ணும். அந்த கண்டிஷனை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம், எரித்ரோபிளாஸ்டோசிஸ் ஃபீட்டாலிசிஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகேவா, ஸோ இதெல்லாம் வந்து இப்போ வந்து எராடிகேட் பண்ணிட்டோம். ஏன்னா என்ன பண்றோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளட் குரூப் மேட்ச் வந்து அந்த கன்சீவா இருக்கும்போது ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரிலாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு என்ன பிளட் குரூப் பேபி இருக்கு, இல்லை ஃபாதர் என்ன பிளட் குரூப், மதர் என்ன பிளட் குரூப்ன்றலாம் செக் பண்ணி இது என்ன பண்ணுவாங்க, அம்மாவுக்கு ஒரு இன்ஜெக்ஷன் பண்ணிடுவாங்க. அந்த இன்ஜெக்ஷன் பேரு ஆன்டி RH ஆன்டிபாடிஸ். ஓகே, ஆன்டி RH ஆன்டிபாடின்னு.
இட் இஸ் நத்திங் பட் ரோக்கம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆன்டி ஆர்ஹெச் ஆன்டிபாடிங்கிறத ரோக்கம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, இது என்ன பண்ணிடுவாங்க, மதருக்கு வந்து கொடுத்துருவாங்க. ஆஃப்டர் த டெலிவரி ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் சைல்டு பிறந்த உடனேயே மதர் நெகட்டிவா இருக்காங்க, சைல்டு வந்து பாசிட்டிவா இருக்குன்னு தெரிஞ்ச உடனே அவங்களுக்கு என்ன பண்ணிடுவாங்க, ரோக்கம் இன்ஜெக்ஷன் பண்ணிடுவாங்க. அதான் ஆன்டி ஆர்ஹெச் ஆன்டிபாடி இன்ஜெக்ஷன் பண்ணிட்டா there is no issues, the erythroblastosis fetalis அப்படிங்கிற ப்ராப்ளம் வராது. நெக்ஸ்ட் coagulation of blood. Okay, coagulation of blood. ஆக்சுவலா நமக்கு எங்கேயாவது அடிபட்டுச்சு அப்படின்னா என்ன ஆகும், பிளட் வந்து ஷெட் ஆகும். ஓகே, அந்த பிளட் ஷெட் ஆச்சுன்னா உடனே இமீடியட்டா நம்ம பாடி என்ன பண்ணோம்னா ஒரு கிளாட்டிங் மெக்கானிசம் அப்படின்னு ஒரு மெக்கானிசம், அந்த கிளாட்டிங் மெக்கானிசம் மூலமா அது என்ன பண்ணிடும் அப்படின்னு பிளட் கிளாட்டிங்கை வந்து பிளட் ஷெட் ஆகிறது வந்து ஸ்டாப் பண்ணிடும். ஓகேவா? ஸோ அப்படி ஒரு மெக்கானிசம் நம்ம பாடியில இருக்கு. அந்த மெக்கானிசத்துக்கு பேர் கிளாட்டிங் மெக்கானிசம் அப்படின்னு பேர். ஓகே, சரி. ஸோ அதில் எதெல்லாம் இன்வால்வ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எது மெயினாக இன்வால்வ் ஆகும்னா பிளேட்லெட்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபேக்டர்ஸ் இன்வால்வ் ஆகும். பிளேட்லெட்ஸ் ரிலீசிங் ஃபேக்டர்ஸ் ஆர் மெயின்லி இன்வால்வ்டு. ஓகே, ஆக்சுவலி கோஆகுலேஷன் ஆஃப் பிளட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா there are 13 ஃபேக்டர்ஸ் ஆர் இன்வால்வ்டு. முக்கியமாக நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம், ஆக்சுவலி அது என்சிஆர்டியில் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் எத்தனை ஃபேக்டர்ஸ் இன்வால்வ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 13 ஃபேக்டர்ஸ் ஆர் இன்வால்வ்டு. ஓகே, ஓகே. இந்த கோயாகுலேஷன் அப்படிங்கிறது அந்த கோயாகுலண்ட், அந்த ஃபைப்ரின், அந்த த்ரெட் ஃபார்ம் ஆகுறது, நமக்கு வந்து அடிபட்டுச்சுன்னா அந்த இடம் வந்து ஒரு நெட்வொர்க் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகி ப்ளீடிங் நிப்பாட்டுறதுக்கு பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைப்ரின் பேர். ஃபைப்ரின் இஸ் நத்திங் பட் கிளாட். அந்த கிளாட் அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு பேர் ஃபைப்ரின் அப்படின்னு பேர். ஃபைப்ரின் ஆல்ரெடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம். ஃபைப்ரினோஜன் அப்படிங்கிறது இன்ஆக்டிவ் ஃபார்ம் ஆஃப் ஃபைப்ரின். ஃபைப்ரினோட இன்ஆக்டிவ் ஃபார்ம் தான் ஃபைப்ரினோஜன். அது எதுலேருந்து ரிலீஸ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் தேர் இன் பிளாஸ்மால இருக்கு. அது ரிலீஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுது, ஃபைப்ரினா கன்வெர்ட் பண்ணணும். அப்ப ஃபைப்ரினை கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு இஸ் a lot of factors are there. நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு. அதுல முக்கியமான ஃபேக்டர்ஸ் இங்க கொடுத்துருக்கோம். ஓகேவா? Fibrins are formed by the conversion of inactive fibrinogen in the plasma by the enzyme thrombin. ஓகேவா? இந்த thrombin அப்படிங்கிற என்சைம் தான் என்ன பண்ணுதுன்னா ஃபைப்ரினோஜன் வந்து என்னவா கன்வெர்ட் பண்ணுது, ஃபைப்ரினா கன்வெர்ட் பண்ணுது. பட் பிஃபோர் தட் thrombin எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது இன்ஆக்டிவ் ஃபார்ம்ல தான் இருக்கும். thrombins இஸ் ஆல்சோ இன் இன்ஆக்டிவ் ஃபார்ம். அது என்ன ஃபார்ம்ல இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ப்ரோத்ராம்பினா இருக்கும். ஓகே, ப்ரோத்ராம்பினா இருக்கும். அப்ப ப்ரோத்ராம்பின் இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு thrombin. ப்ரோத்ராம்பின் வந்து என்னவா மாறுது, thrombin-ஆ மாறுது. தென் thrombin போய் ஃபைப்ரினோஜனை ஃபைப்ரினா மாத்துது. ஓகேவா? அப்ப thrombin-ஆ எது சார் மாத்துது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா த்ராம்போகைனேஸ். த்ராம்போகைனேஸ் அப்படின்ற என்சைம் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த இன்ஆக்டிவ் ப்ரோத்ராம்பினை ஆக்டிவ் thrombin-ஆ கன்வெர்ட் பண்ணுது, த்ராம்போகைனேஸ். ஓகே, ஓகே. ஸோ அப்ப ஆக்டிவான thrombin திரும்ப என்ன ஆகுது, ஃபைப்ரினோஜனை ஃபைப்ரினா கன்வெர்ட் பண்ணுது. அந்த ஃபைப்ரினை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம், கிளாட் அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகே, சரி. ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் லாட் ஆஃப் த ஃபேக்டர்ஸ், அதாவது நம்ம சொன்னோம் ஒரு 13 ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னோம். 13 ஃபேக்டர்ஸ் வந்து இந்த பிளட் கிளாட்டிங் கேஸ்கேட்ல இன்வால்வ் ஆகும். அதுல ஒரு முக்கியமான ஃபேக்டர் எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கால்சியம். ஓகே, கால்சியம் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், ஃபேக்டர் 4 அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, கால்சியம்ங்கிறது ஃபேக்டர் 4. அதே வந்து ஃபைப்ரினோஜன் ப்ரோத்ராம்பின்றது ஃபேக்டர் 1. ஓகே, ஃபைப்ரினோஜன் அப்படிங்கிறது ஃபேக்டர் 2. லாட் ஆஃப் த ஃபேக்டர்ஸ் ஆர் தேர் டு கன்வெர்ட் த ஃபைப்ரினோஜன் இன்டு ஃபைப்ரின். ஓகே, டு ஸ்டாப் த ப்ளீடிங். சரிங்களா? ஸோ இந்த இந்த கோயாகுலேஷன் ஆஃப் பிளட் அப்படிங்கிற பார்ட் நம்ம பார்க்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம்
ஃபைப்ரினோஜன் அப்படின்றது inactive form. It is converted into fibrin. அதை கன்வெர்ட் பண்ணக்கூடிய என்சைம் பேரு thrombin. ஆனா பட் thrombin என்ன ஃபார்ம்ல இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோத்ராமின் அப்படின்ற inactive ஃபார்ம்ல இருக்கும். Okay, prothrombin is converted into thrombin. Then the thrombin is involved in the conversion of fibrinogen into fibrin. Okay. சரி த்ராம்பினா கன்வெர்ட் பண்ணக்கூடிய எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ராம்போகைனேஸ். Thrombokinase is an enzyme is involved in the conversion of prothrombin into thrombin. Then the thrombin is converted the fibrinogen into fibrin. In this reaction, calcium is the play a vital role. It's the important role of clotting. Okay, it's act as a cofactor. Calcium is act as a cofactor. So calcium is a factor 4. There are 13 factors are involved in the blood clotting mechanism. Okay. Next, lymph. So like blood, என்ன இருக்கு நமக்கு lymph அப்படின்ற ஒரு fluids bloodல இருக்கு. Sorry, body is into tissue. Some water along with students. So next lymph. Actually எப்படி blood capillaries இருக்கோ அதே மாதிரி தான் lymphatic ducts is also there in our body. ஓகேவா? So blood passes through the capillaries in tissues. Some water along with many small water soluble substances move out in the space between the cells or tissues, leaving the larger proteins and most of the formed elements in the blood vessels. Okay. So actually apart from the blood மாதிரியே வந்து நம்ம பாடியில இன்னொரு ஒரு fluid இருக்கு, that is the lymph. It is also involved in the transport of oxygen. Okay, transport of gases. Okay, gases are transport பண்ணும். Nutrients supply பண்ணக்கூடியது lymph. Okay, it is called interstitial fluid or tissue fluid. Lymph is called a interstitial fluid. Very very important. Okay, it's a tissue fluid. Lymph is a tissue fluid. Okay, it has the same mineral distribution as that in plasma. Plasma mineral distribution பண்ணக்கூடியது இதுவும் பண்ணும். Exchange of nutrients பண்ணும், gases பண்ணும். Between the blood and the cells always occur through this fluid. Okay, bloodக்கும் அதர் செல்ஸுக்கும் எப்படி டிரான்ஸ்போர்ட் நடக்குதோ அதே மாதிரி இதுலயும் நடக்கும். An elaborate network of vessels called lymphatic system. Okay, நிறைய lymphatic systems இருக்கு. அதெல்லாம் என்ன பண்ணுவோம்னா கலெக்ட் லிம்பை கலெக்ட் பண்ணி ஏன்னா it drains it back into the major veins supply பண்ணும். The fluid present in the lymphatic system is called lymph. Lymphatic systemல இருக்கக்கூடிய fluidsக்கு பேரு lymph. It's a colorless fluid. இந்த tissue fluidனு சொல்றோம், interstitial fluid சொல்றோம். அதே மாதிரி it's a colorless fluid. Okay. இந்த லிம்ப்குள்ள என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா lymphocytes are there. Okay, we already discussed the lymphocytes அப்படிங்கிறது T lymphocytes, B lymphocytes are there. So it is mainly responsible for immunological reactions. எங்க போய் இன்வால்வ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா immunological reactionல இன்வால்வ் ஆகும். Okay. So lymph is act as a carrier of nutrients, hormone, etc. Okay, and the digestion and absorption பார்த்திருப்போம். Fats are absorbed through the lymph in lacteal. ஓகே, பிரசன்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் விலை. நமக்கு அந்த இண்டஸ்ட்ரியல் விலையில மைக்ரோ விலையில என்ன பிரச்சனை இருக்குன்னா லாக்டியல் அப்படின்னு ஒரு ரீஜன் இருக்கும். அந்த லாக்டியல் ரீஜன் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் அந்த ட்ரைகிளிசரைட்ஸ். அந்த ட்ரைகிளிசரைட் ஃபேட்ஸ் வந்து என்ன பண்ணா லாக்டியல் ரீஜன் தான் அப்சார்ப் பண்ணி டைரக்டா எங்க டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவாங்க, லிம்புக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். ஸோ அதர் நியூட்ரியன்ஸ் லைக் குளுக்கோஸ், அமினோ ஆசிட்ஸ், நியூக்ளிக் ஆசிட்ஸ் அதெல்லாம் எது அப்சர்வ் பண்ணோம் அப்படின்னு டைரக்டா பிளட் அப்சர்வ் பண்ணிடும், பிளட் கேபிலரிஸ் அப்சர்வ் பண்ணிடும். பட் எக்ஸப்ட் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேட் மட்டும். ஃபேட் இஸ் அப்சர்வ் பை லாக்டியல் ரீஜன் ஆஃப் மைக்ரோவில்லை. அங்க அப்சர்வ் பண்ணி எதுக்கு கொடுக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா லிம்புக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவோம். லிம்ப்ல இருந்தா தென் பிளட்டுக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகும். சரியா?
ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது பாடி ஃப்ளூயிட்ஸ். ஸோ பாடி ஃப்ளூயிட்ஸ்ல பிளட்டு, லிம்பை பத்தி ஒரு பெரிய மேஜர் டிஸ்கஷன் இல்லை. ஏன்னா ஆக்சுவலி லிம்ப் கண்டனா லிம்போசைட்ஸ் தான் அதில் நிறைய இருக்கும். அந்த லிம்போசைட்ஸை பத்தி நம்ம எந்த லெசன்ஸ்ல படிக்கணும்னா ஹெல்த் அண்ட் டிசீஸ் அப்படின்னு லெசன் இருக்கு. அதுல இம்யூனாலஜிக்கல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல அதை பத்தின டிஸ்கஷன்ஸ் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ இங்க பிளட்டோட காம்போசிஷன் அப்படின்னு பார்த்தா பிளாஸ்மா 55%, அப்புறம் ஃபார்ம்டு எலிமெண்ட்ஸ் 45%. அதுல எரித்ரோசைட்ஸ், லீகோசைட்ஸ், தென் பிளேட்லெட்ஸ், தென் பிளட் குரூப் பார்த்துருக்கோம். பிளட் குரூப்ல ஆர்கச்சிங் குரூப்பிங்னா erythroblastosis, fetalysis, then coagulation of blood, then lymph. So next பார்க்கறது circulatory pathway. Actually circulatory pathway பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு 2 types of circulatory pathway இருக்கு. So what is the use of circulation? So circulation என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூட்ரியன்ஸ் அண்ட் ஆக்சிஜன்ஸ் எல்லாத்தையும் போய் டிஷ்யூஸ்க்கு சப்ளை பண்ணும். டிஷ்யூலேருந்து வரக்கூடிய வேஸ்ட் எடுத்துட்டு வர்றதான் சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டமோட மேஜர் ரோல். ஓகே, சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் இன் ஹியூமன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தா ஹார்ட்டை தான் சொல்லுவோம் நம்ம. ஓகே, டிஃப்ரெண்ட் அனிமல்ஸ்ல டிஃப்ரெண்ட் ஆர்கானிசம்ல அந்த சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் எப்படி அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்ப்போம். ஓகேவா? ஸோ அதில் ஃபர்ஸ்ட் ஓப்பன் சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம். ஓப்பன் சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் இஸ் பிரசன்ட் இன் ஆர்த்ரோபோட்ஸ் அண்ட் மோனோசாக். ஓகே, ஓப்பன் சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் அப்படின்னா இட் டசன்ட் கண்டைன் ப்ராப்பர் சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம். ப்ராப்பரா இருக்காது. அது ஹார்ட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளட்டை வந்து பாடி கேவிட்டிக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடும். ஸோ நம்ம பாடியில் இருக்க மாதிரி ப்ராப்பரான ஆர்டரி, வெயின் அப்படின்ற மாதிரிலாம் கிடையாது. இது என்ன பண்ணும், டைரக்டா ஹார்ட்லேருந்து பாஸ் ஆகி பாடி கேவிட்டிஸ்க்கு போயிடும், ஆறு ஓப்பன் ஸ்பேசஸ்க்கு போகும். ஓகே, அதுக்கு பேர் ஓப்பன் சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம்னு பேரு. ஓகே, இது மாதிரி எதெல்லாம் சென்ட் பண்ணுவோம், எந்த ஆர்கானிசம் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்த்ரோபோட்ஸ், மோனோசாக். ஓகே, pumped by the heart passes through the large vessels into the open space or body cavity called sinuses. ஓகே, அதுக்கு பேர் ஓப்பன் சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம்னு பேரு. ஓகே, பிளட் வந்து ஹார்ட்லேருந்து ஓப்பன் ஸ்பேஸ்க்கு டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகும். பட் அனிலிட்ஸ் அண்ட் கார்டேட்ஸ் ஹாவ் க்ளோஸ்டு சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம். அனிலிட் கார்டேட்ஸ்ல எல்லாம் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ளோஸ்டு சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம். க்ளோஸ்டு சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம்ன்றது blood is pumped by the heart, is circulated through the closed network of blood vessels. ஓகே, அங்க ஓப்பன் மாதிரி கிடையாது, இங்க என்ன இருக்கு, closed network of blood vessels. ஓகே, this pattern is considered more advantages obviously regulated. ஓகே, அந்த closed circulatory system அப்படிங்கிறது have a more advantages ஏன்னா because கரெக்டா ரெகுலேட் ஆயிட்டு இருக்கும். So all vertebrates possesses a muscular chambered heart. ஓகே, வெர்டிபிரேட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்கு என்ன ஹார்ட் அப்படின்னு மஸ்குலர் ஹார்ட், மயோஜெனிக் ஹார்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஃபிஷஸ் ஹேவ் அ 2 chambered ஹார்ட். ஃபிஷஸ்க்கு எத்தனை சேம்பர் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 chambered ஹார்ட் வித் அன் ஏட்ரியம் அண்ட் வென்ட்ரிக்கல். ஃபிஷஸ்க்கு 2 சேம்பர் தான், ஒரு சேம்பர் வந்து ஏட்ரியம், ஒரு சேம்பர் வந்து வென்ட்ரிக்கல். ஓகே, அதே மாதிரி ஆம்பிபியன்ஸ் அண்ட் ரெப்டைல்ஸ் ஹேவ் 3 chambered ஹார்ட். ரெப்டைல்ஸ் நம்ம எதை சொல்லலாம்னா crocodile சொல்லுவோம். அதுல எக்ஸப்ஷன் வந்து crocodile because crocodiles have 4 chambered heart. ஸோ 3 chambered ஹார்ட்டா இருந்துச்சுன்னா என்ன இருக்கும் அப்படின்னா 2 atrium 1 ventricle. 2 chamber heartனா 1 atrium 1 ventricle. 3 chamber heart means 2 atrium 1 ventricle. 4 chamber heart have 2 atrium 2 ventricles. Okay, 4 chamber heartனா 2 atrium இருக்கு, 2 ventricle இருக்கும். Okay, fishes பொறுத்த வரைக்கும் in fishes the heart pumps out the deoxygenated blood which is oxygenated by the gills and supplied to the body parts from where deoxygenated blood is returned to the heart. ஓகேவா? கரெக்ட். ஸோ இப்போ நமக்கு என்ன இருக்கு, ஃபிஷஸ்ல வந்து ஹார்ட்லேருந்து பம்ப் ஆகிறது டீஆக்சிஜனேட் பிளட் பம்ப் ஆகி, ஓகே, ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் வந்து எது மூலமா வரும்னா கில்ஸ் மூலமா வரும். ஓகேவா? ஸோ கில்ஸ் மூலமா வந்து பாடி ஃபுல்லா சர்க்குலேட் ஆகிட்டு டீஆக்சிஜனேட் பிளட் இஸ் ரிட்டர்ன் டு தி ஹார்ட்.
அதான் சிங்கிள் சர்க்குலேஷன் சொல்லுவோம். ஏன்னா பிகாஸ் இட் கண்டெய்ன் only one atrium, only one ventricle. That's why it is a single circulation. Okay. Amphibians and reptiles, the left atrium receives oxygenated blood from the gills, lungs, skin. ஏன்னா நமக்கு எனக்கு ஆம்பிபியன்ஸ்க்கு என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரீத்திங் இஸ் டன் பை கில்ஸ், லங்ஸ், மாய்ஸ்டர் ஸ்கின் மூலமா ரெஸ்பயர் பண்ணும். ஸோ அது மூலமா நமக்கு என்ன அது மூலமா ரெஸ்பயர் பண்ணி ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் வந்து எங்க வருது? ரைட் ஏட்ரியமுக்கு வருது. ரைட் ஏட்ரியம் வருது. The deoxygenated blood from the other body parts. The deoxygenated blood from the other body parts. Listen, sorry. In amphibians and reptiles, the left atrium receives the oxygenated blood. Left atrium தான் எதை ரிசீவ் பண்ணுது? ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் வந்து ரிசீவ் பண்ணுது. ரைட் ஏட்ரியம் வந்து எதை ரிசீவ் பண்ணிதுன்னா டீஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் ரிசீவ் பண்ணுது. However, they get mixed up in a single ventricle which pumps out mixed blood. ஓகே, அது என்ன பண்ணுது? நமக்கு லெஃப்ட் ஏட்ரியம் வந்து ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்டையும் ரைட் ஏட்ரியம் வந்து டீஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்டையும் ரிசீவ் பண்ணி ரெண்டுமே சேர்ந்து எங்க போகுது? வென்ட்ரிக்கிளுக்கு போகுது. அதனால என்ன சொல்றோம்? மிக்ஸ்டு சர்க்குலேஷன் சொல்றோம். மிக்ஸ்டு பிளட். ஸோ தட்ஸ் வை இட் இஸ் கால்ட் இன்கம்ப்ளீட் டபுள் சர்க்குலேஷன். இன்கம்ப்ளீட் டபுள் சர்க்குலேஷன். ஓகே, சரி. நெக்ஸ்ட் பேர்ட்ஸ் அண்ட் மேமல்ஸ். ஓகே, பேர்ட்ஸ் அண்ட் மேமல்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஆக்சிஜனேட்டட் அண்ட் டீஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்ஸ் ரிசீவ்டு பை த லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் ஏட்ரியா ரெஸ்பெக்டிவ்லி. ஓகேவா? நமக்குலாம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா oxygenated blood is received by left atrium, deoxygenated blood is received by right atrium. Okay, passes into the ventricles of same sides. எந்தெந்த சைட்ல ரைட் ஏட்ரியம் வந்து ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்ஸை ரிசீவ் பண்ணுச்சுன்னா ரைட் வென்ட்ரிக்கிள் பாஸ் பண்ணும். லெஃப்ட் ஏட்ரியம் வந்து ரைட் ஏட்ரியம் வந்து டீஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்டை ரிசீவ் பண்ணி ரைட் வென்ட்ரிக்கிள் கொடுக்கும். லெஃப்ட் ஏட்ரியம் வந்து ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்ஸை ரிசீவ் பண்ணி லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கிள் கொடுக்கும். சரி, ஸோ ரெஸ்பெக்டிவ் வென்ட்ரிக்கிள்ஸ்க்கு அதாவது சப்ளையை சென்ட் பண்ணும். ஓகே, the ventricles pump it out without any mix up. ஓகே, எந்த மிக்சிங்கும் இதுல நடக்காது. தட்ஸ் வை நம்ம சர்க்குலேஷன்ஸ் என்ன சொல்றோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டபுள் சர்க்குலேஷன் சொல்றோம். ஓகேவா? ஸோ சர்க்குலேட்டரி பொறுத்த வரைக்கும் ஓப்பன் சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம், க்ளோஸ்டு சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம். ஓப்பன் சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது எக்ஸாம்பிள் ஆர்த்ரோபோட்ஸ் அண்ட் மொலுசாக் மறந்துடக்கூடாது. ஓப்பன் சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம்க்கு ஆர்த்ரோபோட்ஸ் அண்ட் மொலுசாக் அங்க எங்கன்னா நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளட் இங்க ஹார்ட்ல இருந்து பாஸ் ஆகி ஓப்பன் ஸ்பேசஸ்க்கு போயிடும். ஓப்பன் ஸ்பேசஸ் ஆர் பாடி கேவிட்டிஸ். ஓகே, பாடி கேவிட்டிஸ். ஸோ அந்த இதுக்கு பேர் என்ன சொல்றோம்? சினிசஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். இதே வந்து க்ளோஸ்டு சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம்ங்கிறது அனிலிட்ஸ், கார்டேட்ஸ் எல்லாத்துலயும் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ளோஸ்டு சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் இருக்கும். ஒரு க்ளோஸ்டு நெட்வொர்க் ஆஃப் பிளட் வெசல்ஸ் இருக்கும். ஓகே, சரி. வெர்டிபிரேட்டை பொறுத்த வரைக்கும் மஸ்குலர் சேம்பர் ஹார்ட். இதுல வந்து ஃபிஷஸ் வந்து 2 chamber heart, amphibians 3 chamber heart except crocodile. Birds, mammals, crocodiles எல்லாம் have a 4 chamber heart. அதுல 2 chamber heart அப்படிங்கிறது ஏட்ரியம் வென்ட்ரிக்கிள் இருக்கும். இட்ஸ் சிங்கிள் சர்க்குலேஷன். ஓகே, தென் 3 chamber heart அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏட்ரியம் 2 ஏட்ரியம் இருக்கும், ஒரு வென்ட்ரிக்கிள் இருக்கும். இட் இஸ் அ இன்கம்ப்ளீட் சர்க்குலேஷன். நெக்ஸ்ட் 4 chamber heart இருக்குது crocodile, mammal, reptiles. அது வந்து 2 atrium 2 ventricles. It's a double circulation. Okay. Next, human heart, cardiac cycle, ECG, and the diseases இருக்கு. ஓகே, ஸோ இன்னைக்கு இது வரைக்கும் போதும். இதை கோத்ரூ பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து நாளைக்கு கிளாஸஸ்ல நம்ம ஹியூமன் சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம், தென் கார்டியாக் சைக்கிள், இசிஜி, டபுள் சர்க்குலேஷன், ரெகுலேஷன் ஆஃப் கார்டியாக் ஆக்டிவிட்டி அண்ட் டிசார்டர்ஸ் ஆஃப் சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் அதெல்லாம் பார்க்கலாம். சரிங்களா? ஸோ இன்னைக்கு வந்து பாடி ஃப்ளூயிட்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதோட சர்க்குலேட்டரி பாத்வேஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேங்களா? சர்க்குலேட்டரி பாத்வே ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். இதோட கண்டினியூஷன்ஸ் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்ப்போம். ஓகே, தேங்க்யூ.